मुड़ के ले आए जी बिजली दे। देखो कमाल हो गई, अज मैं एक फोटो रिलीज करन लग्या क्योंकि ठोको ताली का तो पता ही नहीं लगता। कहता जी कल परसों ट्वीट की सी कि 2013 का जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है वो सेंटर ने पंजाब तो लिया। इनू इन्नी गल पुछ लिओ, एक तो रिकॉर्ड कढ़िओ विधान सभा का 2013 च ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर्बसम्मति नाल पास हुई है। दूजी गल बीबी नवजोत कौर सिद्धू उदों चीफ पार्लीमेंटरी सैकटरी सी, तू साडा MP सी, तू कदों इसदा विरोध कीता है? दस दे, कोई रिकॉर्ड दिखा दे। जस्ट बिकॉज थोड़ी पॉलिटिक्स नूं सूट करता है। जिवें राहुल गांधी नूं पप्पू बनाउणा ते पप्पू बना दिओ, सोनिया गांधी दे बारे मुन्नी बनाउणा ते मुन्नी बना दिओ, कांग्रेस नूं शीला नालों वध नाम दसना चाहो दस दिओ। अज कांग्रेस हर चीज़ की देनदार होगी। और इन्हां गल्लां नूं मैं कहा डोंट मिसलीड द हाउस। आपां सही गल करिए, दिस अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। और मैं रिकॉर्ड तो बिल्कुल परा जाके नहीं गल कर रहा कि 2013 जदे मार्क बनया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लागू ही नहीं होया, क्योंकि उस कमेटी बननी सी, डिस्ट्रिक्ट लैवल कमेटी बननी सी, स्टेट लैवल बननी सी। और अज तक की उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मुद्दे ते किसी ने प्रोटेस्ट किया पंजाब के किसी कोने चो? नहीं, क्योंकि लागू नहीं होया। नॉन इशूज नू इशूज बनाया जा रहा है। ये मुद्दा ही नहीं सी, मुद्दा तो काले कानून सी, उहदे वास्ते नथिंग। अज फिर किसानां ते आई वॉच करके असीं पार गए। फिर गल करती, चलो एक गल दी तां तसल्ली है कि पावर परचेस एग्रीमेंट इन्हां तो कैंसल नहीं होने और ना इन्हां दी मंशा कदे कैंसल करन दी। और मैं दस दिना अज मैं तुहानूं कागज ही रिलीज कर रहा। देखो ये बड़े चातर तरीके नाल की दसना चाहुंदे लोकां नूं कि कैप्टन गया सब कुछ बदल गया। नहीं, कैप्टन भी कांग्रेस सी, चन्नी भी कांग्रेस है। अज 78 MLA उही ने। अली बाबा के बदले नाल 40 चोरां की गल नहीं बदल जाती। मैं अफसोस नाल कह रहा है गल। तुसी उस कैबिनेट के हिस्से सी। मैं कैबिनेट की नोटिंग दे रहा तुहानूं। आ नोटिंग है कैबिनेट की, जिहड़ी स्पष्ट की कहती है, मैं पढ़ देना जी तुहानूं। The Council of Ministers is requested to approve the draft of white paper on power sector of Punjab, placed at Annexure B. Further authorizes Honorable Chief Minister Punjab to make changes in the final draft of the white paper। और white paper दे दे मेरा भी। और ये white paper भी आज मैं जारी कर रहा। और अगे वो की कहते हैं कि मैं 3 वकीलों का पैनल बना रहा। 3 वकील किहड़े? देखो बड़े ध्यान नाल गल नोट करने वाली है PPA ते। एक चिदंबरम साहब AICC के मैंबर, एक अपना कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के सीनियर आगू, ते तीजा रामाचंद्रन जी। और उन्हां तो सलाह लई जावे। और वो सवाल की है, उहदे च मंगे की गए सवाल? उहदे च ये सवाल मंगे गए कि तुसी ये दसो, जे तुहाडे कोल है पेशेंस तो मैं पढ़ दिया कि थोड़े काले जे पैंदे जा रहे। ਉਹਦੇ ਚ सवाल की है? पहला सवाल है द लिस्ट ऑफ PPA एंटर्ड इनटू बाय द पावर प्रोड्यूसर्स। 14 नंबर लॉन्ग टर्म PPA ऑफ कन्वेंशनल पावर थर्मल, 122 लॉन्ग टर्म PPA ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। द पैनल ऑफ सीनियर एडवोकेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू द PPAs। सवाल किया, कैन PSPCL प्रोसीड टू टर्मिनेट और repudiate any of the PPAs? If so, what should be the process to be adopted? पहला सवाल। दूजा, can such PPAs be terminated with or without financial liability on PSPCL? If the termination involves the financial liability, the extent thereof. तीजा सवाल, if any of the PPAs are to be terminated or repudiated, the consequences to PSPCL beside financial consequences. अगला सवाल, whether any of the PPAs can be renegotiated to reduce the cost to PSPCL? If so, in what manner and to what extent? अगला सवाल, whether there is any other avenue available to PSPCL to reduce the fixed charges or the energy charges payable under long-term PPA? अखीरला सवाल, any other option available to PSPCL in regard to long-term PPAs, reduction in the cost of PSPCL? ये सवाल चिदंबरम साहब नूं, कपिल सिब्बल साहब नूं, रामाचंद्रन जी नूं पए है। मैं पूछना चाहुंदा कि कित्थे वो सवालों के जवाब? और चन्नी साहब उस कैबिनेट के हिस्सा ने जिन्हें कमेटी बनाई है। आओ वाइट पेपर है, ये वाइट पेपर क्यों नहीं रिलीज किया?
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ देयर ਪੇਪਰਸ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਐਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ। ਜੇ ਪੀਪੀਏ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਮਗਰ ਲੈ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ 885 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਐਸਆਰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਵਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੇਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਵਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲਾਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਨੋਜ਼। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਓਗੇ ਪਰਚਾ? ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। 4 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 11 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਪਾਉ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੀਨਿਊਬਲ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਰੀਨਿਊਬਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ 17 ਕਰੋੜ 91 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਗਾਵਾਟ, ਉਹ 'ਚ 12 ਰੁਪਏ 12.5 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 67 ਪੈਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਨਿਊਬਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਆਵਾਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ, ਆ ਰਹੀ ਫੋਟੋ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ, ਭੱਜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆ ਕਿੱਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਾਪਦਾ ਦੁਖੀ, ਔਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖੋ, ਐਵਰੀ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਥਰਮਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ, ਥਰਮਲ, ਸੋਲਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਦੀ ਓਵਰਆਲ
ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ 3 ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮਗਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ। 1 ਰੁਪਏ 22 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੈਕਸਿਸ। ਇੱਕ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੀ ਟੂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਹੀ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਰਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟੂਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ 3 ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ